नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः प्रियाय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः भूषिताय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः विनाशाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः प्राणायामः श्रीमन्महागणाधिपते नमः सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्नाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतान्नामानि अपरे पुण्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते अभीप्सितार्थं रोगितोषुरासुरैः सर्वविघ्नादस्तस्मै गणाधिपते नमः वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव कालाबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते देवीं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां पुरस्तेषां पराजयः येषां देवरस्यां मूर्तिर्जनार्दनः विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मां विष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतद्वारी तिरुमतिर्मम सर्वेष्वारब्धकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवा विशन्तनसिद्धिं ब्रह्मेशानजनार्दनः ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः श्री पुरंदराभ्यां नमः एकदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः आदित्यादिनवग्रदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः सद्गुरुनाथ चरणारविंदाभ्यां नमः श्री आंजनेयाय नमः श्री सीताराम श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री सीतारामचंद्र देवताभ्यो नमः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवाराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके भरतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये देशे दो गोदावत्याः दक्षिणे तीरे शालिवांशिके बौद्धावतारे रामक्षेत्रे स्मृतमाने व्यावहारिके चान्द्रमानेन प्रभवादिषष्टि संवत्सराणां मध्ये प्लवनाम संवत्सरस्य उत्तरायणे वसन्तऋतौ वैशाखमासे शुक्लपक्षे अद्य चतुर्थ्यां तिथौ अद्य वासरस्तु स्थिरवासरे अद्य दिवस नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभतिथौ संपूर्ण विश्वव्यापी साधकानां सकुटुम्बानां सपरिवाराणां क्षेमस्थैर्यं अभयायुः आरोग्य ऐश्वर्य वृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाम मोक्षचतुर्विध फलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं भक्तिज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री सीतारामचंद्र कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थं श्री सद्गुरु ब्रह्मचैतन्य महाराज सद्गुरु श्री ब्रह्मानंद महाराज कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थं श्री आंजनेय कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थं अद्य चतुर्थ संघटक संघटनस्य सर्वसाधकानां नामोच्चारणं नाम सद्गुरु श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज सन्निधौ नामोच्चारणम् अहं करिष्ये तत्रावनिर्विघ्नसाधित्यर्थं महागणपति स्मरणं च करिष्ये सद्गुरु स्मरणं च करिष्ये वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः माता रामो पिता रामचंद्र
रामचंद्र स्वामी रामोऽर्थका रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सद्गुरुनाथ महाराज की जय, महारुद्र हनुमान की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रीराम समर्थ। इतिहासದಲ್ಲಿ ತಾಲೂನಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಕ್ಷು ಜನಾಲಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚರ್ಚಾ ಕರೋಮಿ ಲೋಕಜಯ ಮೇಲೀತಿ नमस्कार त्या ब्रह्म चैतन्य सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ದುಃಖಗಳನ್ನು ತಾಪಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆದಿ ಭೌತಿಕ ತಾಪ, ಆದಿ ದೈವಿಕ ತಾಪ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಾಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದಿ ಭೌತಿಕ ತಾಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಮಾಜದಿಂದ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ, ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ. ಆದಿ ದೈವಿಕ ತಾಪ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸುರಿ ಶಕ್ತಿ, ತಮೋಗುಣಿ ಶಕ್ತಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಭೂತ ಪಿಶಾಚಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇದ್ರು ತಾಪವನ್ನು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನದು ಆದಿ ದೈವಿಕ ತಾಪ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಾಪ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೇ ನಾವು ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಇದರೊಳಗೂ ಸಹಿತ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿ ವ್ಯಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಾಧಿ ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತಾಪ, ದುಃಖ. ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋರೋಗಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಪ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸ್ತಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡಿ ಬಂದಿವೇನೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆದಿ ಭೌತಿಕ ತಾಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ರೋಗಾಣುಗಳು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಾಣುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು. ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳಲ್ಲ. ಸ್ಥೂಲ ದೃಷ್ಟಿ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಈ ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಕಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಅವು ಏನದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಗಳನ್ನು, ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಆದ ಭೌತಿಕ ತಾಪ. ಮತ್ತು ಆದಿ ದೈವಿಕ ತಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಶಕ್ತಿಗೆ ಇದು ಮೀರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇದರ ಹಿಂದನೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏನದ ಆಸುರಿ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರಕ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸಹಿತ ಸಿದ್ಧ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇಂಥ ನೋವು, ವೇದನೆ, ಕಷ್ಟ, ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ದೇಹ ಶಾರೀರಿಕ ಹಾನಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವಹಾನಿ,
ಅದೇ ರೀತಿಯ ದ್ರವ್ಯ ಹಾನಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡಿನ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದೊಂದು ಪೇಷಂಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರೋಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಎಂಥ ಒಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಾಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ತಾಪ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಹದ ಆಸುರಿ ಶಕ್ತಿನೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಪದ ಫಲ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ, ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5,000, 6,000, 60,000, 3-4 ಲಕ್ಷ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬ 3-4 ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು 60,000 ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಅನ್ನೋದು, ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯದ ಮರ್ಯಾದ ಅನ್ನೋದು ಮುಗಿದಿದ್ರೆ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಆ ದೇಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗದೆ ಸಾಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಂತೆಂಥ ಮುದುಕರು ಸಹಿತ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೋಗದಿಂದ ಗುಣವಾಗಿ ಬರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಯುಷ್ಯ ಗಟ್ಟಿದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಇನ್ನೂ ಆಯುಷ್ಯದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಯೋದು ಅನ್ನೋದೇನದನ್ನು ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ರೋಗಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಆಯುಷ್ಯದ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಮರ್ಥರ ದಾಸಬೋಧದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸರತಾ ಸಂಚಿತಾತ ಶೇಷ ನಾಹಿ ಕ್ಷಣಾತ ಅವಕಾಶ ಭರತ ನ ಭರತ ನಿಮೇಶ ಜಾವೇಚಿಲಾಗಿ. ಸರತಾ ಸಂಚಿತಾತ ಶೇಷ, ಸಂಚಿತ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಶೇಷ ಮುಗೀತು ಅಂದ್ರೆ ನಾಹಿ ಕ್ಷಣಾತ ಅವಕಾಶ, ಒಂದು ಕ್ಷಣದ್ದು ಅವಕಾಶ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಭರತ ನ ಭರತ ನಿಮೇಶ, ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಪೂರ್ಣ ಆದು ಅಥವಾ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗಾನೆ ಜಾವೇಚಿಲಾಗಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗ ಬರೋದೇನದನ್ನು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣದಿಂದ, ಅಸಾವಧಾನತೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅವಿವೇಕದಿಂದ, ಅಸಾವಧಾನತೆಯಿಂದ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಇರೋದರಿಂದ ರೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧಾನುಸಾರವಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೋತೀವಿ, ಶಾರೀರಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕಳ್ಕೋತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧಾನುಸಾರವಾಗಿ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಉಳಿದು ಬರ್ತೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣವರು ಸಹಿತ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರೇನದ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ರೋಗ ಬಂದು ಯಾರೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾವಿಗೆ ರೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿನೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿನೂ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರೊಳಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ್ದೇನು ಶೋಕಾಂತಿಕ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರೊಳಗೂ ಸಹಿತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣ ಹೋಗಬೇಕು, ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣ ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ತಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಆತು ಒಂದು ಕೂಡಲೇ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗುವಂಥ ಜನರು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಇದೆ, ಮನೋರೋಗದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಾವು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಮನೋಬಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅದು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ದುರಂತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣ ಹೋಗಬೇಕು.
ಇಡೀ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆಕಾಶ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥಾತ್ ಇದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಏನಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದರೆ ಇದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೇ ಹೊರತು ಅದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿನೇ ಭೌತಿಕವಾದದ್ದೇ ಆಕಾಶ ಅನ್ನೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವ ಏನದನು ಅತೀವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವಂ ಅರ್ಥಾತ್ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಕಾಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವಜ್ಞ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಥ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇರುವಿಕೆ ಏನದನ್ನು ಅರಿವಿನ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು ಅದೇ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವೇದಗಳಿಗೂ ಶಕ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಆದಾಗಲೇ ಅದರ ಅನುಭವ ಬರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಅದು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಸ್ವರೂಪದ ಅನುಭವ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಾಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಶರಣ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಗುಣ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಮಾನವೀಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಂಡು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉಪಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಾಠ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತು, ಪಂಜಾಬು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆಸಾಮು, ಒಡಿಶಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಈ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದು ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ವಿಶ್ವದ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ನಾವು ಶರಣ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುವಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷಿತನಾದನೆ ಹೊರತು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸುರಿ ಶಕ್ತಿ ಅರ್ಥಾತ್ ತಮೋಗುಣಿ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನದಂದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಶಕ್ತಿ ಏನದನು ಇದು ಜೀವ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರರಿಗೆ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಸ್ತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವು 11 ಕೋಟಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಠಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಪಠಣದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಭಾವ ತರಂಗಗಳು ಏನು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾವನೋ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರೋ ದೋಷಗಳನ್ನು ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಆ ಗುಣಗಾನದ ಭಾವ ತರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ 11 ಕೋಟಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಅನ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥಾತ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಖಂಡವಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ದರ್ಶನ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಭಜನೆ ಮಾಡಿವಿ, ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಕಟ ಒದಗಿ ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಅವನು ಭಾವಿಸಿ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂತಾರೆ. ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥಾತ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ತೊಡಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಆಪ್ಯಾಯಮಾನಗೊಳಿಸಿ ಸಂತುಷ್ಟಗೊಳಿಸಿ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅತಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಈಗಾಗಲೇ ಏನಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು 33, 22 ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದೀರಿ ಸಾಧಕರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ 2, 3 ಪುಟ ಕೇವಲ ಒಂದೊಂದೇ ಅನ್ನುವುದು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ 24 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಕರೆದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು 10 ಸಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ರಿ, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ರು, ದೊಡ್ಡವರಿದ್ರು, ಪೂಜ್ಯರಿದ್ರು, ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಹಂಗೆ ನಾವು ಸರಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸಲ ಭಗವಂತನ ನಾವು ಕರಿಬೇಕು. ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅನ್ಕೋತ ಹೋದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೇನೆ ಎಷ್ಟೋ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಹತ್ತದೆ. ದಿನ ಒಂದೊಂದರಂತೆ ಅನ್ಕೋತ ಹೋದರೂ ಅವರಿಗೂ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಹತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಳಕಳಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೇನಂತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅನ್ನೋದನ್ನಾರೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಏನು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾವ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ ಅದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಯಾವ ಒಂದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ 4ನೇ ಗ್ರೂಪು, ಅದರೊಳಗೆ 3 ಪುಟ ಏನದ ಒಂದೊಂದೇ ಅನ್ನುವವ್ರದೇ ಒಂದು 3 ಪುಟ ಅದೇ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ 11 ಆಗ್ತದನು. ಹಂಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಹಿತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವಾರಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ. ಅಷ್ಟು ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದಾದರೂ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋತ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿಯದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಗೆ ಕೊಡುವ ಮುಂದೆ ಈ ತಿಂಗಳದ್ದು ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಸಹಿತ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನು ಈ ಮುಂದೆ ಬರೋ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಆದರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರಾಗಲಿ 2 ಕೊಡುವವರು 3 ಕೊಡುವವರು 4 ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಿಂಗಳ ಒಂದೊಂದಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 11 ಕೋಟಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಾಠ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಆದ್ರೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3.5 ಕೋಟಿ ಆಗ್ತದೆ. 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3.5 ಕೋಟಿ ಆದ್ರೆ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 11 ಕೋಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 11,000 ಮಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 10,000 ಮಂದಿ ದಿನ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ 15 ಸಲ ಅನ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 15,000 ಮಂದಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 10 ಸಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಮಂದಿ 10 ಸಲ ಅಂದ್ರೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ದು ಎವರೇಜ್ ಏನದನು ನಾವೇನು ಎವರೇಜ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸರಾಸರಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗಿನ ಸದ್ಯದ ಸರಾಸರಿ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ 6.25 ತನಕ 7 ತನಕನೂ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಳಕೆ ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ 11 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ 1, 3, 5 ವಿಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಿಂತ ಸರಾಸರಿ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ಸರಾಸರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ 1 ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ 3, 5, 7, 11, 9, 11 ಹಿಂಗೆ ಅನುಕೂಲ ಬಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ದಿಢೀರೇ 11 ಸರಾಸರಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಬರ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ 11,000 ಮಂದಿ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಏನಬೇಕು, ಈಗ 5, 6, 7 ಸರಾಸರಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 15,000 ಮಂದಿ 7 ಸರಾಸರಿ ಒಳಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆದ್ದರಿಂದ 4ನೇ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ 3ನೇ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಓದಿವೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲು 4ನೇ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ 3ನೇ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಓದೋಲ್ಲ, ಅವು ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ 3ನೇ ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಓದತಕ್ಕಂಥವು. 4ರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪಿನ ಕೂಡ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. 5, 6, 7, 8 ಹೀಗೆ ಇವತ್ತು ತನಕನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಬದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ದಿನ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಬಹಳ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಉಪಾಸನ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದು ಓದಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲೋ ಅವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾ ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಅವಾಗ ಕೇಳಬೇಕು. ಗ್ರೂಪ್ 13 ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ, ಗಾಯತ್ರಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಅರ್ಕ ಪುಷ್ಯ 2, ಎಂಪಿ ಕನಕಗೋಪಾಲ್, ಬ್ರಹ್ಮಕುಲ ತುಲಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸ್ವಾತಿ 11, ಜ್ಯೋತಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ, ಅಯಸ್ಯ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ 11, ಸ್ನೇಹ ಕವೀಶ್ವರ ವಶಿಷ್ಠ ತುಲಾ ವಿಶಾಖ 1, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಾಟೀಲ್ ಧಾರವಾಡ, ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಕವಿತಾ ಕುಲಬಸು 11, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಾಟೀಲ್ ಧಾರವಾಡ, ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಶಿವಪೂರ್ವ 11, ಮಧು ಪಾಟೀಲ್ ಧಾರವಾಡ, ಶ್ರೀವತ್ಸ ವೃಷಭ ರೋಹಿಣಿ 3, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುಣಿಗಲ್, ಶ್ರೀಪುರ ತುಲಾಚಿತ್ರ 2, ಸಂಧ್ಯಾ ಮಣ್ಣು ರಾಮದುರ್ಗ, ವಶಿಷ್ಠ ಮೀನಾ ರೇವತಿ 11, ವಿಷಾಯು ನಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯಾರು, ಗೌತಮ್ ಮೀನ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ 11, ನಾಮಕ ನಾಗಿ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಗೌತಮ್ 13, ಶೋಭಾ ನಾಗಿ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ 22, ಶಿಲಾ ನಾಗಿ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ 33. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರವಿದೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಪುಷ್ಯ 2, ಸ್ವಾತಿ 11, ಉತ್ತರ ಭಾಗವತ 11, ವಿಶಾಖ 11, ಪುನರ್ವಸ 11, ಪೂರ್ವ 11, ರೋಹಿಣಿ 3, ಶುಕ್ರ 2, ರೇವತಿ 11, ಉತ್ತರ ಭಾಗವತ 11, ಆಮೇಲೆ 13, 22, 33, 3 ಇರ್ತದೆ. ಈಗ 4ನೇ ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಯಶೋಧ ಎಸ್ ಬುದ್ಧ, ಉಪಮಾಣಿಕುಲ ಮೀಶ ಭರಣಿ 22, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹುಯಿಲ್ಗೋಳ್ ಗದಗ, ಅತ್ರಿ ಅರ್ಥ ಪುನರ್ವಸು 21, ಸೌಜನ್ಯ ನಿಡಗುಂದಿ, ಕನ್ಯಾ ಉತ್ತರ 21, ಸುಧೀಂದ್ರ ಕಟಗೇರಿ ಪುಣೆ, ವಶಿಷ್ಠ ಮಿಥುನ ಆಗ್ರ 20, ಸಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಬೆಂಗಳೂರು, ಪಾರ್ಥಸ್ಯ ಮೀನಾ ರೇವತಿ 20, ಛಾಯಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ತುಲಾ 15, ನಂದಾ ಗ್ರಾಮ ಪುರೋಹಿತ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಗೌತಮ್ ವೃಷ್ಟಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ 13, ಅನುಪಮಾ ಉರಗ್ದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಅನುಪಮಾ ಮೀನ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ 13, ಎನ್.ಪಿ. ಸರಸ್ವತಿ ಏಲ್ಶೆಟ್ಟು ಆಗ್ರ 13, ಸುನೀತಾ ಮೈಸೂರು, ಸನೋಕುಲ ಕುಂಭ ಧನಿಷ್ಠ 13, ರೋಹನ್ ವಜೆ ಧಾರವಾಡ, ಗಾರ್ಗೆ ವೃಷ್ಟಿಕ 11, ರೋಹಿಣಿ ವಜೆ ಧಾರವಾಡ, ಗಾರ್ಗೆ ಮಕರ 11, ದಿವಾಕರ್ ವಜೆ ಧಾರವಾಡ 11, ವಿಜಯಾ ವಜೆ ಧಾರವಾಡ, ಗಾರ್ಗೆ 11, ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ ಕಶ್ಯಪ ವೃಷಭ ಕೃತಿಕಾ 11, ಸರಸ್ವತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕಶ್ಯಪ ವೃಷಭ ಕೃತಿಕಾ 11, ಸರಸ್ವತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಧಾರವಾಡ, ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಕರ್ಕ ಆಶ್ಲೇಷ 11, ಅಶ್ವಿನಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಧನು 11, ವೀಣಾ ಕಾಶ್ಯಪ್ ಮೀನ್ ರೇವತಿ 11, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೋಡ್ಖಿಂಡಿ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಕರ್ಕ ಪುಷ್ಯ 11, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಗೋಡ್ಖಿಂಡಿ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಧನು ಮೂಲ 11, ವರ್ಷಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ವಶಿಷ್ಠ ಮೀನ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ 11, ಶಶಿಧರ್ ಇನಾಮದಾರ್ ಕಾಶ್ಯಪ್ ಕುಂಭ ಧನಿಷ್ಠ 11,
ವಿನಾಯಕ ಇನಾಮದಾರ್ ಕಾಶ್ಯಪ ಕರ್ಕ ಪುಷ್ಯ 11 ವೃಂದಾ ಇನಾಮದಾರ್ ಕಾಶ್ಯಪ ಕನ್ಯಾ ಉತ್ತರ 11 ವಿಜಯ ಇನಾಮದಾರ್ ಕಾಶ್ಯಪ ತುಲಾ ವಿಶಾಖ 11 ಅಪರ್ಣಾ ಇನಾಮದಾರ್ ಕಾಶ್ಯಪ ಕರ್ಕ ಪುನರ್ವಸು 11 ವಿಲಾಸ್ ಇನಾಮದಾರ್ ಕಾಶ್ಯಪ ಮೇಷ ಧರಣಿ 11 ಓಂ ಜಯಶ್ರೀ ಮೈಸೂರು ವಸಿಷ್ಠ ವೃಷಭ ರೋಹಿಣಿ 11 ಅರ್ಚನಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೌದ್ಗಲ್ಯ ಮೇಷ ಧರಣಿ 11 ಸಂಗೀತ ಬೆಂಗಳೂರು ಹರಿತ ತುಲಾ ಸ್ವಾತಿ 11 ಪಲ್ಲವಿ ತೇರ್ದಾಳ್ ಧಾರವಾಡ ಜಮದಗ್ನಿ ತುಲಾ ಚಿತ್ರ 11 ಅರುಣಾ ಗ್ರಾಮ ಪುರೋಹಿತ್ ಧಾರವಾಡ ಗೌತಮ್ ಮಿಥುನ ಆರ್ದ್ರ 11 ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಲೇಖಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಮದಗ್ನಿ ಮಿಥುನ ಪುನರ್ವಸು 11 ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಶಾಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾ ನವನಗರ ಆಶ್ಲೇಷ ಕರ್ಕ 11 ವೀಣಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅತ್ರಿ ಸಿಂಹ ಮಗ 11 ರಶ್ಮಿ ರೂರ್ಕಿ ದೇವರ ವೃಷಭ ರೋಹಿಣಿ 11 ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೆಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹರಿತ ಮಿಥುನ ಪುನರ್ವಸು 11 ಪ್ರೀತಾ ಹುಬ್ಳಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಕನ್ಯಾ ಉತ್ತರ 11 ಶ್ವೇತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಶ್ಯಪ ಕರ್ಕ 11 ಪ್ರಿಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಧಾರವಾಡ ವಶಿಷ್ಠ ಕುಂಭ ಶತಾರ 11 ಸೌಮ್ಯ ಪೂಜಾ ರೋಹಿಣಿ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಮಕರ 11 ಸೌಮ್ಯ ಪೂಜಾ ರೋಹಿಣ್ಯ ಮಕರ ಉತ್ತರಾಷಾಢ 11 ಸುನಂದ ಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಧನುಸು ಮೂಲ 11 ಅನಂತ ಹದ್ಲಿ ಕಾಶ್ಯಪ ಕುಂಭ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ 11 ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಸ್ ಖಾಸ್ಬಾಗ್ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಕರ್ಕ ಪುಷ್ಯ 11 ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ ಅತ್ರಿ ಮಕರ ಉತ್ತರ 11 ಮಂಜುಳಾ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ ಮೈಸೂರು ಅತ್ರಿ ಮಕರ ಉತ್ತರಾಷಾಢ 11 ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಗಜಮಣಿ ಅತ್ರಿ ಮಕರ ಉತ್ತರಾಷಾಢ 11 ನಾಗರತ್ನ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿವಮ 11 ಸಂಪ್ರೀತಾ ಕೌಶಿಕ ತುಲಾ ವಿಶಾಖ 11 ವಿಜಯ ಜನಾರ್ದ್ರಿ ಎಲ್ ಶೆಟ್ರು ಮಿಥುನ ಅರ್ದ್ರ 11 ವೀಣಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌಶಿಕ್ ಸಿಂಹ ಕುಬ್ಬ 11 ಸೌ ಹರ್ಷ ದೇಶಪಾಂಡೆ ವಶಿಷ್ಠ ಕುಂಭ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ 11 ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ಕಾಶ್ಯಪ ಕುಂಭ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ 11 ಸುರೇಶ್ ವಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಶಿಷ್ಠ ಮೇಷ ಕೃತಿಕಾ ಗಂಗಾ ಗಂಜಿಹಾರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಶಿಷ್ಠ ಧನು ಉತ್ತರಾಷಾಢ 11 ಸುರೇಶ್ ವಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಶಿಷ್ಠ ಮೇಷ ಕೃತಿಕಾ 11 ಮಾಲತಿ ಪುರೋಹಿತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೌತಮ ಮೇಷ ಭರಣಿ 11 ಪವನ್ ಗೋಡ್ಖಿಂಡಿ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ವೃಶ್ಚಿಕ ಆರ್ದ್ರ 11 ಶ್ರೀಪಾಲ್ ಗೋಡ್ಖಿಂಡಿ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಮೀನ ದೇವತಿ 11 ಪ್ರತಿಭಾ ಗೋಡ್ಖಿಂಡಿ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಮಕರ ಉತ್ತರಾಷಾಢ 11 ಶಾಂತಾ ಗೋಡ್ಖಿಂಡಿ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಮೇಷ ಭರಣಿ 11 ರಾಮ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ನಿರ್ಗುಂದಿ ಅತ್ರಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ 11 ಶೀತಲ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಕೊಟಬಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಶ್ಯಪ ಮೇಷ ಭರಣಿ 11 ರವಿ ರಾಜ್ ಪುರೋಹಿತ್ ಧಾರವಾಡ ವಶಿಷ್ಠ ಕನ್ಯಾ ಹಸ್ತ 11 ಛಾಯಾ ರಮೇಶ್ ಕಿಟ್ಟೂರ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ತುಲಾ ಚಿತ್ರ 11 ಲೀಲಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಮೂರ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಶ್ಯಪ ಮಕರ ಶ್ರವಣ 11 ಲತಾ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮೈಸೂರು ಕಾಶ್ಯಪ ವಿಶಾಖ 11 ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮಿಥುನ ಉತ್ತರ 11 ಬಿಎಸ್ ನಾಗಮಣಿ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ವೃಶ್ಚಿಕ ಅನುರಾಧ 10 ಮನೋಹರ್ ನಾಗರತ್ನ ಬಿಲ್ಡರ್ ಮಕರ ಉತ್ತರಾಷಾಢ 10 ರೇಖಾ ಕಾಶ್ಯಪ್ ಮೂಲ 8 ಮಹೇಶ್ ಮನೋಹರ್ ಲಿಖರ್ ಪುಣೆ ಸಿಂಹ ಕಾಶ್ಯಪ್ ಸಿಂಹ ಪೂರ್ವ 8 ಸುಚೇತ್ ಯು ಗೌತಮ ಕರ್ಕ ಪುಷ್ಯ 5 ಸಮರ್ಥ ಮಿಥುನ್ ಕುಲ ಚಿತ್ರ 5 ಅಕ್ಷತಾ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಮದಗ್ನಿ ಮೀನಾ ದೇವತಿ 5 ನಾಗಮಣಿ ಬಿಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಮದಗ್ನಿ ಧನು 5 ಮಮತಾ ವರ್ಕು ಧಾರವಾಡ ಕೌಶಿಕ್ ಆರ್ದ್ರ ಉತ್ತರಾಷಾಢ 2 ಶಿವಾನಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಕುಂಭ 5 ಅರುಣ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ತುಲಾ ಸ್ವಾತಿ 5 ಭಾರ್ಗವಿ ಅರುಣ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮಿಥುನ ಆರ್ದ್ರ 5 ಅಜಿತ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಹರಿಹರ ಭಾರದ್ವಾಜ ಧನು ಮೂಲ 5 ಜ್ಯೋತಿ ವಿಷ್ಣುರುದ ವೃಷಭ ಜ್ಯೇಷ್ಠ 5
दीपा एस जोशी धारवाड़, भारद्वाज ऋषिक ज्येष्ठ 5, लता एस वेंकटेश हुब्बಳ್ಳಿ, भारद्वाज चलचित्र 5, प्रवीण शेरवड़ी वडोदरा, गौतम मिथुन आग्रा 5, वेंकटेश हुईलगोड़, अल्बीना हुईलगोड़ धारवाड़, अत्रि तुला विशाखा 5, वेंकटेश हुईलगोड़ धारवाड़, अत्रि आर्का पुनर्वसु 5, लक्ष्मी मेलमनी धारवाड़, मिथुन आग्रा 5, विजय हरितस्तुला भाती 5, वाणी राममूर्ति बेंगलूर, श्रीवत्स कर्क पुष्य 5, उमा विश्वनाथ गार्गे धनु पूर्वाषाढ़ 5, सदानंद पुरोहित गार्गे कुंभ सतारा 5, चेतन ब्रह्मावर हुबली, काश्यप मेष अश्विनी 5, अंकिता ए कुलकर्णी धारवाड़, अत्रि मीना पूर्व भाद्रपद 5, जी वेंकटरमण बेंगलूर, पार्थस्य मीना ज्येष्ठ 5, चैत्रा सी जोशी चिंचवड़, गौतम मिथुन आग्रा 5, ममत लोकेश भद्रावती सिंह 5, श्वेता जोशी भारद्वाज मीना देवकी 5, श्वेता श्रीता वी मेधा बेंगलूर, गौतम चित्ता 5, राजीव बाबूराव पाटिल बेंगलूर, भारद्वाज देवकी 4, नंद कुमार वसंतराव पुराणी काश्यप मेष अश्विनी 4, राजीव बी पाटिल बेंगलूर, भारद्वाज देवकी 4, दीपा विश्वनाथ रामदुर्ग कौंडिन्य उत्तर भाद्रपद 3, मालती नाड़गे बेंगलूर, अगस्त्य मिथुन आग्रा 3, डॉक्टर रेवती जीएच बेंगलूर, भारद्वाज सिंह 3, रोहिणी वस्पे तुला चित्र 3, जी वेंकटरमण बेंगलूर, पार्थस्य मीना देवकी 3, वेंकटेश जमखंडी बेंगलूर, भारद्वाज आग्रा 3, प्रेरणा कुलकर्णी हैदराबाद, हरित सिंह मघा 3, प्रदीप मत्तूर विश्वामित्र कन्या उत्तरा फल्गुनी 3, हर्षयन श्रीवत्स मीना देवती 3, सुमित्रा डी जोशी धारवाड़, काश्यप मेष अश्विनी 3, तुलसाबाई पाटिल गौतम मिथुन ऋषिरा 3, बालकृष्ण पाटिल गौतम कन्या हस्ता 3, गिरीश जी देशपांडे धारवाड़, गार्ग्य सिंह पूर्वा 3, प्रतिमा हरीश कौशिका मिथुन पुनर्वसु 3, सुप्रीता अर्जुन गुप्ता मिथुन कुंभ पूर्व भाद्रपद 3, श्री लक्ष्मी वसंतकुल मकर श्रवण 3, चैतन्य BGR वसंतकुल मिथुन श्रवण 3, प्रमोद पाटिल हुबली, श्रीवत्स सिंह मघा 3, प्रमोद पाटिल वेंकटेश बेंगलूर, भारद्वाज कुंभ सतारा 3, जी वेंकटरमण बेंगलूर, पार्थस्य मीना देवकी 3, वीणा मंजुनाथ बेंगलूर, धनु मूला 3, NP समर्थ एल शट्लू ज्येष्ठ 3, चंद्रिका APN चंद्रिका चंद्रकुल सिंह कुब्बा 3, सौम्या निलगुंदी, वृषभ रोहिणी 3, मालती नाडगेर बेंगलूर, अगस्त्य मिथुन अनुराधा 3, गिरिजा चिटनीस अंबरनाथ, विश्वामित्र मीना 3, वेंकटेश आर बेंगलूर, श्रीवत्स सिंह मघा 2, मीरा प्रसन्न दೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೌಶಿಕ ಸಿಂಹ ಮಘ 2, मीरा प्रसन्न दೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೌಶಿಕ ಸಿಂಹ ಮಘ 2, श्रेया पूजा हुबली, मकर धनिष्ठ 2, रवि सी पंडित बेंगलोर, कौशिक ऋषिरा 2, अशोक मेलमन धारवाड़, धनु पूर्वाषाढ़ 2, वी श्रीनिवास खणी, कौशिक कर्क अश्लेष 2, मंजुळा अण्णಯ್ಯ शिवमोग्ग, जमदग्नि सिंह उत्तर 2, श्यामला बेंगलूर, श्रीवत्स अनुराधा 2,
ಸುಕನ್ಯಾ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶಿವ ಕುಂಭ ಶಸ್ತಾರ 2, ಇಂದಿರಾ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕಾಶ್ಯಪ್ ಕನ್ಯಾ ಚಿತ್ರ 1, ನೇತ್ರಾವತಿ ಇನಾಮ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ್, ಅತ್ರಿ ಮಕರ ಶ್ರವಣ 1, ನೇತ್ರಾವತಿ ಇನಾಮದಾರ್, ಕಾಶ್ಯಪ್ ಮೀನ್ ರೇವತಿ 1, ಸೌಜನ್ಯ ಇನಾಮದಾರ್, ಕಾಶ್ಯಪ ಮೀನ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ 1, ಸಮರ್ಥ ಇನಾಮದಾರ್, ಕಾಶ್ಯಪ ವೃಷಭ ಚಿತ್ರ 1, ಸುಮಂತ್ ಇನಾಮದಾರ್, ಕಾಶ್ಯಪ ಧನು ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 1, ಸುಘೋಷ್ ಇನಾಮದಾರ್, ಕಾಶ್ಯಪ ಧನು ಮೂಲ 1, ರೇವತಿ ವಜೆ ಧಾರವಾಡ, ಗಾರ್ಗ್ಯ ರೇವತಿ 1, ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಪಡಗಾಶಿಲಾ ಧನು ಮೂಲ 1, ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಧಾರವಾಡ, ಗಾರ್ಗ್ಯ ಮಿಥುನ ಆಂಧ್ರ 1, ಸನ್ನಿಧಿ ಕೆಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಜಮದಗ್ನಿ ವೃಷ್ಟಿಕ ಅನುರಾಧ 1, ಸುಮಾ ಪಿಎಸ್ ವೃಷ್ಟಿಕ 1, ವಿನೋದ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಗಾರ್ಗ್ಯ ಆಂಧ್ರ ಪುನರ್ವಸು 1, ವಿನೋದ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಗಾರ್ಗ್ಯ ಆಂಧ್ರ ಪುನರ್ವಸು, ಗಾರ್ಗ್ಯ ಆಂಧ್ರ ಮಿಥುನ 1, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀಧರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಪುಣೆ, ಭಾರದ್ವಾಜ್ ವಿಷಯಂ ಮೃಗಶಿರ 1, ನಳಿನಿ ಎಸ್ ಜೋಶಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕಾಂಡಿಲ್ಯ ಮೇಷ ಭರಣಿ 1, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಮೈಸೂರು, ಭಾರದ್ವಾಜ್ ವಿಷಯಂ ಮೃಗಶಿರ 1, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಶಿರಗಾಂವ್ಕರ್ ಧಾರವಾಡ, ವಶಿಷ್ಠ ಧನು ಮೂಲ 1, ಪ್ರಭಾ ಕುಬಾಳ್ ಸಿಂಧನು, ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮಕರ ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ 1, ಉಮೇಶ್ ಡಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಧಾರವಾಡ, ಗಾರ್ಗ್ಯ ಧನು ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 1, ಸದಾಶಿವರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಗದಗ, ಗೌತಮ್ ಮಕರ ಶ್ರವಣ 1, ನೈನಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕಾಶ್ಯಪ ಮೇಷ ಅಶ್ವಿನಿ 1, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕಾಶ್ಯಪ ಮೀನ ದೇವತಿ 1, ದರ್ಶನ್ ಎನ್ ದೇಸಾಯಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ವಶಿಷ್ಠ ತುಲಾ ಸ್ವಾತಿ 1, ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೌದ್ಗಲ್ಯ ಮೇಷ ಅಶ್ವಿನಿ 1, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇಸಾಯಿ ವಶಿಷ್ಠ ಮೀನ ದೇವತಿ 1, ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ವಶಿಷ್ಠ ಮಕರ ಮೂಲ 1, ತನುಶ್ರೀ ಧಾರವಾಡ ಮೇಷ ಭರಣಿ 1, ಟಿಸಿ ಜೋಶಿ ವಶಿಷ್ಠ ವೃಷಭ ಮೃಗಶಿರ 1, ದಿಲೀಪ್ ಸಾಗರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 1, ಶ್ವೇತಾ ಸಾಗರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 1, ವಲ್ಲಭ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಫ್ತರ್ದಾರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ವಶಿಷ್ಠ ಮಿಥುನ ಮೃಗಶಿರ 1, ಅನಘಾ ಜೋಶಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ವಶಿಷ್ಠ ಮೇಷ ಅಶ್ವಿನಿ 1, ಸುನೀತಾ ವಾಸು ಮೈಸೂರು, ಅತ್ರಿ ಕುಂಭ ಶಸ್ತಾರ 1, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧಾರವಾಡಕರ್ ಧಾರವಾಡ, ಕಶ್ಯಪ ಧನು ಉತ್ತರಾಷಾಢ 1, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಪಡಗಶಿಲ ಮೀನ ದೇವತಿ 1, ಎನ್ಆರ್ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಉಪಮನ್ಯುಕುಲ 1, ಎನ್ಆರ್ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ 1, ಗೀತಾ ಧಾರವಾಡ, ಸನಾತನ್ ಸಿಂಹ ಕುಂಭ 1, ಛಾಯಾ ಧಾರವಾಡ, ಸನಾತನ್ ಮೇಷ ಭರಣಿ 1, ಸರಿತಾ ಮೈಸೂರು, ಅತ್ರಿ ಮಿಥುನ ಆಂಧ್ರ 1, ಮಾಲಿನಿ ಧಾರವಾಡಕ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮೇಷ ಕೃತಿಕಾ 1, ನಾಗರಾಜ್ ಪೋದ್ದಾರ್ ಬೆಳಗಾವಿ, ಸುಪರ್ಣಸ 1, ಎಚ್ ಡಿ ಗೋಡ್ಖಿಂಡಿ ಬೆಳಗಂ ಕೌಂಡಯ್ಯ 1, ಕಾವೇರಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕಶ್ಯಪ್ ಸಿಂಹ ಮಘಾ 1, ಹರೀಶ್ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಶ್ರೀವತ್ಸನ್ ಮಿಥುನ ಪುನರ್ವಸು 1, ಪ್ರಭಾಮಣಿ ಎನ್ಎಸ್ ಗೌತಮ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಚಿತ್ರ 1, ಸಂಜನಾ ಅನಂತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕರ್ಕ ಪುಷ್ಯ 1, ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೌಶಿಕ ಮೇಷ ಭರಣಿ 1, ಚಂಪಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಪುನರ್ವಸು ಕರ್ಕ 1, ಉಷಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ವಶಿಷ್ಠ ಮೀನ ದೇವತಿ 1, ಛಾಯಾ ವಿಆರ್ ಭಟ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕಶ್ಯಪ ಮಕರ ಶ್ರವಣ 1, ಲತಾ ಜೋಶಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕಾಶ್ಯಪ ಮಿಥುನ ಆಂಧ್ರ 1, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕರ್ಕ ಪುಷ್ಯ 1, ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಕೆಎಸ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ, ಅತ್ರೇಯ ಕುಂಭ ಶಸ್ತಾರ 1, ಅಮೃತ್ ಕುಮಾರ್ ಧನಂಜಯ ಆಚಾರಿ ಕಾಶ್ಯಪ್ ಕರ್ಕ ಪುಷ್ಯ 1, ಹೇಮಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಮೋಳ್ಖಿಂಡಿ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಕರ್ಕ ಪುಷ್ಯ 1, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಿಥುನ ಪುನರ್ವಸು 1, ಶಶಿಧರ್ ಇನಾಮದಾರ್ ಧಾರವಾಡ, ಕಾಶ್ಯಪ ಕುಂಭ ಧನಿತ 1, ಆಶಾ ವೀಣಾ ಧಾರವಾಡ, ಕೌಶಿಕ ಮಕರ ಧನಿತ 1, ಪಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ನಬಿಲ್ಲಾ
ಮೀನ ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ 1, ಆಶಾ ವಿಜಯ್ ಕೋಮಜನ್ಯ ಮಕರ ಶ್ರವಣ 1, ಜೀವನ್ ರಾವ್ ಸುಕಂದ್ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮೇಷ 1, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶುಂಕರ್ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕನ್ಯಾ 1, ಸರಸ್ವತಿ ಆರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಧಾರವಾಡ 1, ಪಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶಕ್ತಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ 1, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಮೀನಾ ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ 1, ಸೌಮ್ಯ ಶ್ರೀಧರ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಶಂತಕುಲ ಮಿಥುನ ಆಂಧ್ರ 1, ಸುಜಾತ ಲವಾಟೆ ಹುಬ್ಳಿ ಕಹ್ಯ ಕುಂಭ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ 1, ಹರೀಶ್ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮಿಥುನಂ ಪುನರ್ವಸು 1, ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮಿಥುನಂ ಪುನರ್ವಸು 1, ಭವ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಾನಪುರ ಧನು ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 1, ಭವ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಾನಪುರ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲೋರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಶೆಟ್ಲು ಧನು ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ 1, ಎನ್ನಡಿ ಲಲಿತಾ ವಿಶ್ವನ್ ಮೈಸೂರು ಭಾರದ್ವಾಜ ಸಿಂಹ ಮಘ 1, ಸೌಮ್ಯ ಶಿಶಿರ್ ಮೇಲ್ಬೋರ್ನೆ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಮಕರ ಧನಿಷ್ಠ 1, ಭವ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮಾಲತಿ ನಾಡಿಗೆ ಮಿಥುನ ಆರ್ದ್ರ 1, ಜಯಶ್ರೀ ಮೈಸೂರು, ವಸಿಷ್ಠ ವೃಷಭ ರೋಹಿಣಿ 1, ವೀಣಾ ಕಾಶ್ಯಪ್ ಮೀನ ದೇವತಿ 1, ಭವ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ತುಲಾ ಸ್ವಾತಿ 1, ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಂಭ ಶತಾರ 1, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ವೃಷಭ ರೋಹಿಣಿ 1, ಸ್ವಾತಿ ಕನ್ಯಾ ಉತ್ತರ 1, ಉದಯ ಶಂಕರ್ ಮೇಷ ಅಶ್ವಿನಿ 1, ರಂಜನಿ ಕರ್ಕ ಪುಷ್ಯ 1, ನಿಧಾಂತ ವೃಶ್ಚಿಕ ಅನುರಾಧ 1, ಈ ಶಂಕರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೌತಮ್ ಧನು ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 1, ಪ್ರೀತಿ ಮುಗಲ್ ಕಶ್ಯಪ ಕನ್ಯಾ ಉತ್ತರ 1, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಮೀನ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ 1, ಸುಲೋಚನ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿವ ಕುಂಭ ಶತಾರ 1. ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟು ಈ 4ನೇ ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿ 277 ಜನರು ಓದಿದೆ. ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯಾ 1346 ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ 4.8 ಎವರೇಜ್ ಇದೆ. ನಾವು 4.8 ಎವರೇಜ್ನಂತೆ ನಾವು 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 11 ಕೋಟಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾದವರು ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ನಿಮಿಷ ಏನದನ್ನು ಸಮಯ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕನಿಷ್ಠ 2 ಮಾಡಬೇಕು, 2 3 5 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನದ ಅಂದರೆ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 11 ಕೋಟಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಾಠ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಅಂತ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಹಾಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇದರೊಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ತೊಡಗಿದ್ದೀವೋ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸರಾಸರಿ ಏನದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನದ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಈ 11 ಕೋಟಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ವಿಶ್ವಕ್ಕನೇ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ, ಮಾರುತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ, ಸಮಂತ ರಾಮದಾಸ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹ, ಮಹಾರಾಜರ ಅನುಗ್ರಹ, ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ಮಹಾರಾಜರ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕರ್ತನೆಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಏನನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತ ನಾವು ಹೋಗಿ 11ಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು.
ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಮಹಾರಾಜ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಲಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣ ಅನನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಜಾನಕಿ ಜೀವನ ಸ್ಮರಣ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ.